योग इस इलाके दे रहन वाले बुजुर्गों नौजवान वीरों मेरियो मताओ मेरियो भैनों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिहड़ा सबब बनिया तुहाडे कोल आउण दा बेहद मंदभागा बेहद निंदणयोग और बेहद सरकार दे हंकारी रवैये दे करके बनया। मैं सरकार नूं पहला एक गल कहनी चाहुंदा खास करके मान साहब नूं जिहड़े गल्लां करदे सीगे कि आम आदमी दी सरकार है। मैं उन्होंने कहना चाहना कि आम आदमी सड़कों ते बैठे रुलदे ने तेरी जान नूं रोण डए ने किहड़ी आम आदमी दी सरकार है। आज वो हालात कीते गए 4-5 दिन पहला किसी ने अपना घर बनाउणा होवे ना ते सारी जिंदगी लंघ जाती है और बंदा हमेशा अपनी औकात तो अपनी हैसियत तो वध जाके अपना घर बनाउंदा क्योंकि उहदा वो सुपना हुंदा और तुसीं इन्हां नूं तबाह कर लग्या तुसीं इन्हां नूं सुट्टण लग्या इन्हां लोकां नूं टेंटां च लैके आउण लग्या। 2 घंटे भी नहीं लाए। फिल्मां दे विच जरूर असीं वेख्या कि जदों 47 दा उजाड़ा होया उदों असीं जम्मे ते नहीं सी पर इस तरीके जिहड़े हिजरत करके आए सीगे टेंटां दे विच रहिंदे सीगे ते इस तरह रजिस्टर लाए हुंदे सीगे। अज आम आदमी दी सरकार बनी 7-8 महीने होए ते अज लोकां नूं फिर टेंट ला के जिहड़ा रहना पै रहा। अपनी जिंदगी दी जमा पूंजी लाई लोकां ने घर बनाउण लई जिहड़े तुसीं 60-70 घर उजाड़े ने। मैं तैनूं कहना चाहुंदा मान साहब कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आ तुसी सारे दा सारा साड़ के आ सारा कुछ ढह ढेरी करके हाई कोर्ट के आर्डरां दा नां दे के इन्हां लोकां नूं सड़कां दे उत्ते लैण दा कुछ निजी लोकां नूं कुछ माफिया नूं फायदा पहुंचाउण लई तुसी ये जगह जिहड़ी जदों तुहानूं लगा कि जिथे 1947 तो लोग रह रहे आ जिथे इन्ने पुराने 70 सालां तो लोग रह रहे आ इस जगह दा आले दुआले मॉडल टाउन होण करके मुੱਲ वध गया ते इन्हां लोकां नूं पहिलां लालच दिता गया 10-10 20-20 लाख रुपये का जदों अणखी लोग नहीं मन्ने ते इन्हां 70 घरां दे उत्ते 1000-1500 जिहड़ा पुलिस दा मुलाजम आ वो ला के इन्हां लोकां नूं बाहर कढ दिता गया। किवें वीडियो आईयां किवें लोग लिल्लड़ियां कढदे दिसे पुलिस दे अगे किवें लोग प्रशासन दे तरले कढदे दिसे और तुहानूं तरस ही नहीं आया इन्हां लोकां नूं सड़क ते लैके आउण लग्या। मैं कुछ चीज़ां मैं लैके आया कई हाई कोर्ट के आर्डर एक पहला मैं हाई कोर्ट के फैसले दे बिल्कुल कोई नुकताचीनी नहीं कर सकता क्योंकि देश की कोर्ट बड़ी वड्डी सुप्रीम है लोगों को उहदे ते भरोसा हुंदा पर किसी वेले कोर्ट नूं गुमराह किया जाता किसी वेले कोर्ट दे विच आम लोगों दे गरीब लोगों दे तत्थ ही नहीं पेश किए जाते ते कोर्ट भी जिहड़े ने कागज वेख के फैसला सुणाउंदे ने जिहड़े जिहड़े कागजे अंदर लोग दे दिंदे ने जिहड़े जिहड़े नक्शे लोग अंदर दे दिंदे ने। मैं एक गल स्पष्ट करनी चाहना कि ये कोई पहले आर्डर नहीं है हाई कोर्ट दे ये पहली बारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर नहीं होए कि किसी जगह के उत्ते कब्जा लिया जाए। आ 4-5 आर्डर जिहड़े मैं कढ के लिया आ सारियां रिट पटीशन है। साडे लागे यूनीवर्सिटी के सामने बड़ी प्राइम जगह जी तुहाडे वांगू अज कई सालों का उहदे उत्ते केस चलदा सन 2000 के करीब किसी ने केस किया सीगा 2017 दे विच फैसला आउंदा 2017 दे विच मुड़ के कंटेंट पाई जाती है कि लोग प्रशासन जिहड़ा कब्जा नहीं छड़ा पा रहा ते 2017 तो अज 2022 हो गई उत्थे किसी ने कब्जा नहीं छड़ाया। उस तो बाद साडे अमृतसर बस अड्डे दे लागे बहुत भीड़ वाला इलाका बहुत महंगा इलाका जहाजगढ़ मेन जीटी रोड के उत्ते उत्थे कई सालों का जिहड़ा केस चलदा सीगा उत्थे भी हाई कोर्ट के आर्डर आए पर प्रशासन ने वेख्या कि लोग तबाह होने ने लोकां ने सड़कां ते आ जाना ते जदों साडे वर्गे लोकां ने कईयां ने विरोध किया जां रोकिया ते उत्थे अजे तक कब्जा नहीं लिया गया इन्हां कोलों। फिर इस जगह के उत्ते क्यों कला इनू जिहड़ा पिन पॉइंट किया गया इहदे लागे लागे जगह किन्ना दी है जिन्हां नूं फायदा पहुंचाउणा सीगा। अज मान साहब की विजिलेंस बड़ी तेज है। मैं डीजी विजिलेंस नूं भी कहना चाहुंदा बहुत ईमानदार ते वधिया अफसर ने
ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਘੋਕ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਟੀ ਸੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਨ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 4886 ਨੰਬਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਆ ਫਾਈਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਲ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਲ ਲਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿੱਲੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ। ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਇਨਕਲੇਵ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 186 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਔਰ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਤ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਪਾਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ, ਮਦਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ कि तुम्हारा शहर तुम ही मुद्दई, तुम ही मुनसिफ, मुझे यकीन है कि कसूर मेरा ही निकलेगा। आपे ही फैसला सुनाउण वाले, आपे ही रिट्टां पाउण वाले ते आपे ही फैसला सुना दिता लोकां दे उल्ट हाई कोर्ट नूं गुमराह करके भी इन्हां लोकां नूं कढ के बाहर मारिया जावे। हुण मैं अगला तुहानूं दस्सण लगा जिहड़ा चर्चा च रहिंदा हाई कोर्ट दा एक विशा, जीरा फैक्टरी चलदी है, एक शराब फैक्टरी।
ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ, ਸੈਂਪਲ ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ, 20 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ, ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰਾ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਰੇਤ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠ ਜੇ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ? ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਲਿੱਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿ ਬਸ ਅਸਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ? ਮਾੜੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ, ਮੁਹੰਮਦਾ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰੋਣਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ 70 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਯਾਰ? ਇਹ ਲੋਕ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਯਾਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਨੇ। ਐਨਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 70 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਲੇਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿੰਨੇ ਫੌੜ ਮਾਰੇ ਜੀ? ਮੈਂ 50,000 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 10-10, 20-20 ਕਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਾਏ। ਤੂੰ ਫੌੜ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਲਾਗੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਊਂਗਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਡਏ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ गरीब लहरों पे बिठाए जाते हैं पहरे, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ। ਹੁਣ
मैं कभी बोलिया तो नहीं सी। मैं लोकल बॉडी साडे मंत्री बुजुर्ग ने मतलब इंद्रबीर सिंह निज्जर उन्हां दा नाम है, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। मैं ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਲੱਗਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਕਿ 70 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਲਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਾਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਦਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੱਥ ਜਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਇਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਟੀਪੀ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ECHS ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ECHS ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 15-20 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, MLA ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੱਕ DSP ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨਗੇ? ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਮੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ 6-8 ਮਹੀਨੇ। ਇੰਨਾ ਤੱਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਅਗਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਘਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਹੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿ ਘਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੰਡ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ 20-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਤੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹਾਸੇ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋ, ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨੇ ਆ 500-500 1000 ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ 300-400 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾਉਣੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਹਨੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਵਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MLA ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ घर उजाड़ के फायदा किनू पहुंचाना चाहते हो? जे सही मायने च आम आदमी की सरकार है तो तुहानू लोकां नू तुहानू सरकार नू ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾੜ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਨੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ BSF ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਡੰਪ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਢੱਠੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 150-200 ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰੇ 1500 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 2000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਚ ਤੰਗ ਆ ਕੇ। पर तुहानू शर्म आनी चाहिए कि इन्हां लोकां दे हक इन्हां नू मिलने चाहिए आ। कित्थे तुसीं इन्हां नू जगह देनी? मैं उहदे विच नहीं पैना चाहुंदा, मैं कोई सरकार दा दलाल बन के नहीं आया। जिथे लोग सहमत होणगे, जिथे इन्हां दी हक रसी होवे, जिथे इन्हां दा इज्जत मान बहान होवे, जिथे इन्हां नू इहदे बराबर दे घर मिलण, चाहे इसे जगह दे उत्ते बनाउण, इन्हां दी हक रसी होनी चाहिए आ। मैनू जिन्नी वारी भी सदोगे मैं तुहाडे कोल आउण लई तैयार हां और मैं कदी फोकियां गल्लां करके नहीं जांदा। कल भी बड़े लोग इत्थे आए सीगे, 5 मैंबरी कमेटी बना देनी। किहड़ी अथॉरिटी है यार? तुसीं 5 मैंबरी कमेटी कह दूगी इन्हां नाल धक्का होया ते तुहाडी सुणनी है किसी ने? तुसीं ते अपणियां संस्थावां नूं कहो इन्हां दी मदद करो यार, कोई पैसे ना कोई समान नाल मदद करो। इन्हां दी कमेटी बना के की करोगे? मैं भी कहना धक्का होया जी, 5 बंदे मेरे नाल आए, इन्हां ने कह दिता है धक्का होया। इदां नहीं चलना। मैं तुहाडे नाल एक गल कह के चलिया, मैं कोई एडा सरमाएदार नहीं, पर लोकां लई मैं अपनी जान भी दे सकदा ते अपना घर-बार भी वेच सकदा। मैं एक गल दी तुहानू गारंटी करदा, ये गल्लां झूठियां माइक तो नहीं कह सकदा, मुड़ के मैं समाज च किते जान जोगा ही नहीं रहना। तुसीं जिस दिन भी इत्थे काम शुरू कराओ अपना, जां जिथे भी तुसीं कराउणा चाहो, मैं तुहानू कोशिश करूंगा कि जिन्नी तुहाडी समग्री आउंदी है, इट्टां सीमेंट 1-2 ट्रक तुहानू सीमेंट दे 500-500 बोरी ट्रक दे विच हुंदी है, मैं कोलों भेजूंगा तुहानू अपनी टीम दे वल्लों। जिस दिन भी शुरू करोगे, घर ते बनाउणे ही है ना आपां, इत्थे ना बनावांगे, जिथे भी बनावांगे शुरू तो करना ही है ना। तुसीं उस दिन मैनू फोन करो, मेरे लो सवेरे ही स्टा लो, मेरी टीम तैयार है तुहानू ट्रक 2 ट्रक जिहड़े सीमेंट दे भेजण लई। मैं लोकां नू अपील करूंगा, मैनू लोकां ने कदी मोड़िया नहीं, मैं जिंदगी च पैसे नहीं इकट्ठे कीते। मैं कवेर के लागे राह बनाया सीगा 1.5 किलोमीटर, इट्टां मंगिया सी, मैं तुहानू आपदा तजर्बा लगा दस्सण। इट्टां मंगिया सी मैं लोकां कोलों, कई लोग पैसे देण लई तैयार सीगे। मैं स्पष्ट गल आखी सी, एक चवानी नहीं लेनी मैं, कोई 2 ਇੱਟਾਂ दे जे, किसी ने 5 ट्रक भी भेजे ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਾਲੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 5 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ 7 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 3.5 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਚਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ। मतलब मैं फिर कहना, मैं लोगों को अपील भी करूंगा कि जदों इन्हां गरीब लोगों ने जिन्हां नूं सड़कां दे उत्ते लैण दा, इन्हां दे जदों घर बनने ने, जिन्ना मेरे कोल सहयोग होया, मैनूं जिन्नी वारी इत्थे बुलाओगे मैं तुहाडे कोल हर वेले आउण नूं हाज़र हां। जिथे मेरी ड्यूटी लाओगे मैं तुहाडे नाल हर थां ते निभण लई तैयार हां। मैं एक प्यार दा, इन्हां बजुर्गां दे आशीर्वाद दा भुखा वां। लालच मैनूं जिंदगी च किसी चीज़ दा नहीं हैगा, लालच सिर्फ तुहाडे आशीर्वाद दा ते छोटियां दे प्यार दा। मेरी जिथे भी सेवा लाओगे मैं हाज़र हां। इहदे नाल मैं एक गिला होर करना चाहुंदा कि जिड्डा वड्डा है मुद्दा सीगा, जिड्डा वड्डा है मसला सीगा, 70 लोग 70 घरां दे लोग सड़कां ते आ गए, 4-4 जी एक घर दे विच रहिंदे होणगे, 350 दे करीब बंदा तुसीं सड़कां दे उत्ते लैके आ गए। और इन्ना जिन्ना मीडिया नूं दिखाउणा चाहीदा सीगा किसी ने दिखाया ही नहीं। ये नैशनल लैवल दे उत्ते चलना चाहीदा सीगा। उदां ते एक दूजे दी टक्कर चलदी रहिंदी है, मोदी दी ते केजरीवाल दी, एक दूजे नूं भंडण तो बाज नहीं आउंदे। ते साडे वेले खबरां जदों ये चलणीਆਂ ਸੀ ना नैशनल मीडिया ने विखाईਆਂ ते ना लोकल मीडिया ने विखाईਆਂ। आ सोशल मीडिया ते जिहड़े लोग ने, जिन्हां दे सोशल मीडिया ते चैनल ने, ਉਹ चलते रहे। मैं मीडिया वालिਆਂ ਨੂੰ भी कहना चाहुंदा कि बड़ा वड्डा स्तंभ हुंदे हो तुसीं, बड़ा वड्डा पिलर हुंदे हो तुसीं समाज दा। सरकारां दी नुक्ताचीनी भी ज़्यादा जरूरी है। कई लोग कहणगे कि सरकारां नूं एवें हर वेले बोलदे हो। मैं तुहानूं एक गल कहनी चाहुंदा कि नुक्ताचीनी दी आदत पाओ। मान साहब, केजरीवाल साहब, तुहानूं लोग तुहाडे नुक्स दसदे ने, उन्हां च सुधार करोगे ते दोबारा भी तुहाडी सरकार आ सकदी है। ते जे दिमाग ते फतूर ही चढ़िया रहना राज दा,
ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਣਨਾ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮਕਾਨ ਤੋੜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਤੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਲੂਗੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫੜ ਲੂਗੀ। ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਖੀंचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो, ਜਦੋਂ ਤੋਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਬ ਤੋਪ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ 200-300 ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 2-4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹ ਲੜ ਲਿਓ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਤੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੱਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਜਰੀ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਕੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਇੱਕ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਬਕਾ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਣੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੱਦੋਗੇ ਉੜਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਸ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿਓ ਝਾਂਜਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੇ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ 2 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।